Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about a new lesson in history. So, in history, we are going to discuss about a new lesson, that is Unit 6, the Middle Ages. So, in this session, we are going to deal with the introduction of the Middle Ages, East Asia in the Middle Ages, and how the Tang dynasty established in China, and Islam and rise of Islamic empires. So these are the three concepts which we are going to discuss in this session. So remaining concept that we will see in the next session. So other concepts are Arabian rule of Umayyad dynasty, rule of Abbasids, and disintegration of Arab empire and rise of Seljuk Turks. And the next is Ottoman Empire. So Ottoman empires, how they emerged and how they established their kingdom in the vast areas. Then feudalism and church. So feudalism is nothing but it's a concept of higher classes dominating the lower or peoples those who are in a low standard. So the domination of higher and middle classes, that is known as feudalism, through the land and other tax imposing activities, that is known as feudalism. So church is nothing but how Christianity emerged and what are all the after death of Jesus and how the Christianity religion has been spreaded and what are the different sacraments or theories this and are all existed during the Middle Ages, that is church. So we'll move into the concept. So introduction of the lesson unit 6, the Middle Ages. So the historians call the period between the end of Roman Empire 476 AD and the capture of Constantinople by Turks in 1453 AD. So this period, the end of Roman Empire and the capture of Constantinople by the Turks. So this period or this duration is called as the Middle Ages. So especially the historians call this age or this duration of years, they call it as a Middle Ages. So why this Middle Ages historians call this means? So due to the rapid development and territorial expansion and capturing of vast areas and demographic and urban growth and restructuring of secular and ecclesiastical institutions. So during this period, so there are lots of developments that across the different countries, more development, more progress, and lots of territorial expansion activities has been happen by the many of the rulers and the tribal groups. So along with that, so in the caste wise and religion wise, there are lots of restructuring. So restructuring of religion, secularism, and that things and are all that happened during this period. That's why this is known as a Middle Ages. So not only in that area, so in the literature, architecture, and other art and other things, science and other areas also, and other sectors also, there is a great progress and lots of developments happen. So that led to this duration or this period is called as a Middle Ages. So during this time, many of the tribal groups and other Ottoman Turks, Seljuk Turks, and Tartarians, they are all the different tribal groups from the Asian and other parts of Asia. They migrated and they expanded their territory towards India and other parts of East Asia and the Asia. So that's why this age is known as a Middle Ages. And also there is a lots of technological advancement and other science achievements, inventions and discoveries were took place during this period. That's why it's known as a Middle Ages. So this is a map of Ottoman Empire. So they captured, see this Rome,
Israel, Mecca, Constantinople. So these are all the areas where the Ottomans expanded their territories. That's why this age or this year known as Middle Ages. So you can see in the map also, it's given in this. So next concept is East Asia in the Middle Ages. So now we are almost into the Asia, but especially now we are in East Asia. So East Asia in the sense China. So mainly the China. So in China, what happened? So Tang dynasty, how it emerged, how it got collapsed. So Sui dynasty collapsed in the 40 years. So due to the financial burden imposed by public works like Grand Canal construction, continuous expensive wars waged to conquer the northern part of Korea. So in the Middle Ages, the East Asia, especially in China, Sui dynasty was collapsed within the 40 years. Why and how means due to the financial burden. So financial burden in the sense, the king or emperor will use to impose more or spend his money on construction of Grand Canal and construction of other fortified barriers to protect from the aliens and enemies. Along with that, they continuously had a expensive war with the northern part of Korea. So due to the intention of conquering the northern part of Korea, it took a lots of expense on war expenditure. So that's why the Sui dynasty got collapsed within a 40 years. So after this collapse of Sui dynasty, Tang dynasty rose from due to the widespread rebellions of this Sui dynasty collapse. So in the Sui dynasty collapse ஆனதுனால இந்த மாதிரி அவங்களால நிதி நெருக்கடினால அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த டேங்ன்ற ஒரு டைனாஸ்டி உருவாச்சு. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க அந்த Sui டைனாஸ்டியை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, மிகப்பெரிய ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு எம்பையராக ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு கிங்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, டேங் உருவாகிறாரு. ஸோ அதனால் தட்ஸ் வை இட்ஸ் நோன் அஸ் டேங் டைனாஸ்டி. So next is Li Yuan, who organized a rebellion, made Yang Yu the emperor of China. ஸோ லீ யுவான் என்ற என்ன பண்ணுறாருன்னா யாங் யூக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ரிபல்லியன் ஒரு புரட்சியை உருவாக்கி அவரை வந்து எம்பரர் ஆக்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு லீ யுவானுக்கு வந்து ஒரு அவருடைய சபையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பதவியை கொடுக்குறாங்க. ஸோ கொஞ்ச காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அவர் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீ யுவானை என்ன பண்ணுறாரு, யாங்கை வந்து கொண்டுட்டு அவர் வந்து புதிய ஒரு மன்னராக ஒரு ஆட்சி வர்றாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இவரோட காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனான்றதை திரும்ப ரீபில்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ரொம்ப லெங்க்த்தியாக என்ன பண்ணாங்க, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸு நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர்ஸ் ஆஃப் சைனாவில் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ இந்த டேங் டைனாசிட்டி எமர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிலிட்ரி கேம்பெயின்ஸு, டெரிட்டரி எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் கொரியாவை வந்து டாமினேட் பண்ணுறது, பர்ஷியா, இண்டோ சைனாவில் இந்த மாதிரி இண்டோ சைனா, பர்ஷியா, கொரியா இந்த நாடுகள் எப்படி வந்து நம்ம டெரிட்டரி எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம், எப்படி கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு நோக்கமாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த டேங் டைனாசிட்டி வந்ததுக்கப்புறம். ஸோ இந்த டேங் டைனாசிட்டியில் முக்கியமான என்ன ஒரு யூனிக்கான ஸ்பெஷலான ஒர்க்ஸ் என்னென்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, they had a two capital cities known as Boyang and Chang'an. ஸோ இந்த ரெண்டு கேபிட்டல் சிட்டி இந்த டேங் டைனாசிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் உருவாக்குனாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்காலர் அஃபிஷியல்ஸ், ஸோ ஸ்காலர் அஃபிஷியல்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இந்த கன்ஃபியூசியஸு, அப்புறம் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக உருவாக ஆரம்பித்தாங்க. இவங்களும் அதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த டேங் டைனாசிட்டி காலகட்டங்களில். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்ட் ஓனர்ஸு இந்த ஃபியூடலிஸ்ட்டுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறது, அவங்கள ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த கன்ஃபியூசியஸ் என்ற ஒரு ரிலீஜனில் நிறைய ஃபிலாசபிஸ் வந்து ஒரு எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் பேலன்ஸாக இருக்கணும், எல்லாரும் ஈக்குவலிட்டி அப்படின்ற கான்செப்டை உண்டு வந்ததுனால இருக்கிற அந்த ஐடியாவில் வந்து கன்ஃபியூஸில் இருக்க அந்த விஷயங்களை எடுத்து இந்த ஃபியூடலிஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்ன பண்ணாங்க, இந்த டேங் டைனாசிட்டியில் இருந்த ரூலர்ஸு
அவங்களுக்கு சமமாக அவங்கள உருவாக்குனாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் அடக்க ஆரம்பித்தாங்க. அது கூட என்னாச்சுன்னா இருக்கிற ஸ்மால் லேண்ட்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா டிவைட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ் எ ரிசல்ட் அந்த நிலங்களை பிரித்து கொடுத்தனால என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நிறையா சர்ப்ளஸ் வர ஆரம்பிச்சிது, நிறையா இப்போ லாபம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அந்த லாபங்களை பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து இந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ்க்கோ இல்லை வாடகையோ நிலப்படிகள் கொடுக்காம டைரெக்டாக எம்பரருக்கு வந்து சேர்ந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டுக்காக அந்த நிலத்தை பிரித்து கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சால்ட்டை வந்து ஒரு மோனோபிளியாக கிங்கோடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங் டைனாசிட்டியோடைய சிறப்பு அம்சங்கள். அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு நிறைய வருமானங்களும் வர ஆரம்பிச்சுது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சர்ப்ளஸ் மூலியமாகவும். அதுக்கப்புறம் இந்த சால்ட்டில் வந்து மோனோபிளி வச்சுருந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரேட்டு தான் விலை, அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது தான் ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் டீலையும் அவங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடச்சிது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா. ஸோ இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா எந்த காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8th to 7th centuryயில் ஒரு போர்னால இவங்களை சைனாவை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா. அந்த இமேஜில் கொடுத்துருப்பாருங்க. ஸோ இந்த சின் டைனாசிட்டி இருக்கும்போது காலகட்டங்களில் தான் இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா என்ன பண்ணாங்க, கண்டினியூட்டியாக என்ன பண்ணாங்க, நடுவில் கொஞ்சம் கேப்லாம் இருந்த அந்த கேப்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 5000 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு எந்த ஒரு இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவை உருவாக்குனாங்க. ஸோ எதனால் மெயினாக இதை பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நொமாடிக் ட்ரைப்ஸு இந்த பார்பேரியன்ஸ் அவங்க கிட்டேருந்து அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவை உருவாக்குனாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன கான்செப்ட், ஸ்வாங் டைனாசிட்டி ஆர் சங் டைனாசிட்டி. ஸோ ஒரு ரிபலியன் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெசன்ஸு ஃபார்மர்ஸ் அவங்க தலைமையில் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு புரட்சி வெடிக்குது. யாரோட தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹுவாங் சுவாஸ். ஸோ அவரோட தலைமையில் ஒரு புரட்சி வெடிக்குது. அந்த புரட்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங் எம்பையரை ஒட்டுமொத்தமாக அழிச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா புதுசாக அந்த சாங் டைனாசிட்டி ஒன்று உருவாகுது. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்பையரை மொத்தமாக 5 ஸ்டேட்டாக பிரிகிறாங்க. அதில் எல்லாமே அந்த புதுசாக உருவாகிற அந்த சங் டைனாசிட்டியில் எல்லாமே திரும்ப ஒன்றாயிட்டு ரீயூனிட் ஆகி புதுசாக சங் டைனாசிட்டி உருவாது. ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தா நிறைய ட்ரேடு இண்டஸ்ட்ரி, அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளரிஷ்டாக நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சு நிறைய ப்ரோக்ரஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருந்தது. So in the end what happened, Sung dynasty came to decline or fall of Sung dynasty. So during the Sung dynasty, prosperity of landlords and higher officials, rich merchants, they were in a very prosperous and well and good condition. So in the same time, the peasants and farmers, they were suffering with the poverty and no food, no income. This scenario was existed in the end of Sung dynasty. Not only this, and in the end, there is a two external invasions. So two external invasions is nothing but from the north, there are Mongols. They came and captured or they invaded the Sung dynasty and established in the name of Yuan dynasty. So the Mongols, they are known as tribes or barbarians. They came and they collapsed the Sung dynasty and they established a new dynasty in the name of Yuan dynasty. So Yuan dynasty, they came from Persia and from the Central Asia. So they are not much spending their time on administration and management of the China which they captured, and they appointed a leader or a official known as Khan, governor of China. So Khan was appointed as a governor of China, and the Mongols were continuously, they are trying to expand their territories and capturing. So the existence and invasion of Mongols in the name of Yuan dynasty, they spreaded the Chinese technologies, advancements and other things to the other parts of the West, and that led to the more advanced technologies from the China, paper and other things were spreaded to rest of the world. So finally the Yuan dynasty came to
to end by the red turbans, the Chu Yuan Chang, who captured the Mongol capital Beijing and proclaimed himself the emperor of China in 1369. So next of Yuan dynasty is Ming Empire. So Ming Empire, which replaced the Mongol Empire, and they consciously discouraged the industry foreign trade. ஸோ வணிகம், வெளிநாட்டு வணிகம், தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக முடக்கிட்டு விவசாயங்களில் ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபாடு செலுத்தினாங்க அந்த மிங் எம்பையரு. ஸோ இதுவே என்னாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இதனால் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் இந்த எம்பையர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சைனா சைனாவோட வளர்ச்சி ஒட்டுமொத்தமாக கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா 16th centuryல ரொம்ப பின்தங்கப்பட்டது. ஸோ இங்கேருந்து மற்ற இடங்களுக்கு பரப்பப்பட்ட டெக்னாலஜி, பேப்பர்ஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி மற்ற ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணால் மிகப்பெரிய அளவில் சைனாவை முந்திக்கிட்டு வேற லெவலில் ரீச் ஆனாங்க. ஸோ இதோட ஈஸ்ட் ஏஷியா இந்த மிடில் ஏஜஸ் கான்செப்ட் முடியுது. அடுத்த கான்செப்ட் அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் அண்ட் ரைஸ் ஆஃப் இஸ்லாமிக் எம்பையர்ஸ். So Prophet Muhammad established Islam. So Islam gave a message of brotherhood. So under the leadership of Prophet Muhammad, he established a Islamism or Islamic religion, and he and his religion emphasizes the message of brotherhood. ஸோ எல்லாரும் வந்து சகோதரத்துவத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை ப்ரொஃபெட் முகமது வந்து இஸ்லாமிக் இந்த ரிலீஜனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து அதனோட முக்கிய கொள்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சகோதரத்துவத்தோட மனிதநேயத்தோடு இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ முகமது லைட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆல் தோஸ் ஹூ ஆர் முஸ்லீம். ஸோ முஸ்லீமாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஈக்குவலு, எல்லாரும் சமம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் அந்த இஸ்லாமிக் ரிலீஜனையும் இந்த இஸ்லாம் என்ற கான்செப்டையும் கொண்டு வந்து மட்டும் இல்லாமல் இஸ்லாம் இருக்க எல்லா மக்களும் சமம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ காலப்போக்கில் அவர் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கொண்டுடுறாங்க. ஸோ பெர்சிக்யூஷன் இன் இஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், முகமது அண்ட் இஸ் ஃபாலோவர்ஸ் மூவ் டு த சிட்டி ஆஃப் யாத்ரிப். ஸோ இவரை கொண்டுட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேறு சிட்டிக்கு இங்கே சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தி ஃப்ளைட் ஆஃப் முகமது ஃப்ரம் மெக்கா இன் 1622 இஸ் கால்டு ஹஜ்ராத் இன் அரபிக். முகமது எமர்ஜ் ஆகி அவருடைய சொந்த ஊரில் இந்த மாதிரி இஸ்லாம் மக்கள் எல்லாம் சமத்துவம் சகோதரத்துவன்ற விஷயங்களை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய ஊரில் அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்து அவர் நிறைய தொந்தரவு பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சார். பர்சிக்யூஷன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஹி ஃபேஸ்ட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அண்ட் இல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அண்டு அதர் அஃபிஷியல்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை ஹி மூவ்ட் ஃப்ரம் பிறந்த இடங்கள்லேருந்து வேறு இடத்துக்கு மாறி போயிடுறாரு. ஸோ அந்த முகமது என்ன பண்ணுறாரு, அங்கேருந்து பிறந்த இடத்துலேருந்து மெக்காவுக்கு போகிறது தான் ஹஜ்ராத் இன் அரபிக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஒரு அங்கே போய்ட்டு ஒரு சிட்டியை உருவாக்குறது, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மதினாத் உன் நபி, த சிட்டி ஆஃப் ப்ரொஃபட். ஸோ அந்த ப்ரொஃபட் அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு மெக்காவிலேருந்து மதினாவுக்கு போய்ட்டு அங்கே ஒரு சிட்டியை உருவாக்குறது, அந்த சிட்டி தான் மெதினான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி காலகட்டங்களில் எல்லா முஸ்லீம்ஸும் மெக்காவிலேருந்து மெதினாவுக்கு ஒரு தடவை அவங்க வாழ்க்கை ஆயுள் முறையில் ஒரு தடவையாச்சும் மெக்காவிலேருந்து மெதினாவுக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மதத்தில் வழிமுறையில் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அங்கே போன கொஞ்சம் ஒரு 10 வருஷத்துல அவர் என்ன பண்ணினா இறந்துறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்த அரப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாயிட்டு இவருடைய கொள்கைகளை அழிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, புதுசாக இவங்க ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க. ஸோ த அரேபியன்ஸ். ஸோ ப்ரொஃபெட் முகமது என்ன பண்ணிடுறாரு, அவர் இறந்துறாரு. அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அபு பேக்கர் அண்ட் உமர் 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரொஃபெட் முகமதை அதுக்கு அடுத்து வந்த தலைவர்கள் முஸ்லீம் தலைவர்கள் அவங்க வராங்க. ஸோ அந்த கலீஃபா கேலிஃப் போத் ரிலீஜியஸ் அண்ட் டெம்பரல் லீடர் இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஸ்லாமிக் எம்பையராக உருவெடுக்கிறாங்க. ஸோ அரேபியனாக இருந்து இவங்க இஸ்லாமிக் எம்பையராக உருவெடுத்து ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரப்ஸ் டிஃபிட்டட் போத் ஈஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் அண்ட் சசானித் கிங் ஆஃப் பெர்ஷியா. ஸோ பெர்ஷியன் எம்பையரையும் ரோமன் எம்பையரையும் இந்த அபு பேக்கர் உமர் 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க சேர்ந்து அவங்கள கொண்டுடுறாங்க. ஸோ இவங்க யாருக்கு அடுத்து வந்த ஆளும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபெட் முகமதுக்கு அப்புறம் வந்த மன்னர்கள். ஆனால் இவங்க 2 பேரும் அரேபியன்ஸு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜெருசலம், இந்த ஹோலி சிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா
Jews and Christians. ஸோ இந்த ஜெருசலம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூதர்கள் மற்றும் கிறிஸ்டியானிட்டியோட முக்கிய புனித தலமாக வந்து அந்த 2 இடங்களையும் இந்த அரப்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கேயும் ஆக்குபை பண்ணிட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெயின், பர்ஷியா 2 இடங்களையும் இவங்களுடைய கண்ட்ரோல் வருது. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க புதுசாக ஒரு எம்பையர் உருவாக்குறாங்க. அந்த எம்பையர் பேர் தான் அரப் எம்பையர். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ஆஃப் சன்னி அண்ட் ஷியா செக்ட்ஸ். ஸோ அந்த முஸ்லீமுக்குள்ளே 2 குரூப்பாக பிரியிறாங்க. ஒரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த அரேபியன் மக்களுக்குள்ளே ஒரு கருத்து வேறுபாடு மட்டும் இல்லாமல் லீடர்ஷிப்க்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை உண்டாவதுனால 2 டிவிஷனாக பிரிகிறாங்க. ஒன்று வந்து சன்னைட்ஸ் அண்டு சன்னி முஸ்லீம்ஸ். ஸோ இன்னொரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஷியா செக்ட். ஒருத்தவங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபெட் முகமதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க மட்டும் சன்னி முஸ்லீம்ஸாக மாறுறாங்க. இன்னொருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷியா செக்ட்ன்றவங்க அவங்க அந்த ப்ரொஃபெட் முகமது அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்க இன்னொரு குரூப் வந்து ஷியா செக்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த 2 குரூப் வந்து முஸ்லீம்ஸ்குள்ளே அரப்ஸ்குள்ளே 2 குரூப்பாக பிளவு ஏற்படுது. ஸோ முஸ்லீம்ஸ் அரப்ஸோட முக்கியமான அவங்களோட பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்கணும், எல்லாரும் ஈக்குவலு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தவங்க கையில் இருக்கிறத இன்னொரு பகிர்ந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா வந்து சகோதரத்துவத்தோட வாழணும், யார்கிட்ட எதையும் வந்து சுரண்டக்கூடாது, எதையும் பிடுங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த ரோமன்ஸு எஜிப்சியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட காலகட்டத்தில் அரப்ஸ் காலகட்டங்களில் மிகவும் ஒரு பிரச்சனைக்கு உண்டானாங்க. அவங்களையும் ரோமனு, எஜிப்ஸு, பெர்ஷியன்ஸ் எல்லாரையுமே இந்த அரப் மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்கள டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க. அரப்ஸ் வந்து இந்த பெர்ஷியன்ஸ், எஜிப்சியன்ஸ் எல்லாரையும் டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மெயினாக அந்த அரப்ஸ் எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெசர்ட்ஸ். இங்கே டெசர்ட்டில் வாழ்ந்தவங்க நொமேட்ஸு, ட்ரைப் குரூப்பை சேர்ந்தவங்க இந்த அரப்ஸ்ன்றவங்க. அங்கேருந்து வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா இடங்களையும் மொராக்கா, ஆஃப்ரிக்கா, யூரோப்பு இந்த எல்லா இடங்களையும் என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறாங்க, காலப்போல் இவங்க எல்லாரையும் ஆக்குபைட் பண்ணிவிட்டு இந்த அரப் எம்பையரை உருவாக்குறாங்க. ஸோ வித் திஸ் we will end this session. Remaining things we will see in the next session.